Class 4, Science, chapter number 6, Soil. Soil is a very important and valuable natural resource. The soil একটা খুব দামি, বেশ কিমতি natural resource. So what are natural resources? Soil, water, plants, animals, mountains, hills. These all are natural resources. যেটাকে আমরা বলি প্রাকৃতিক বা যেটা ঈশ্বর বানিয়েছে, মানুষ বানায় নাই। Plants grow in the soil. Some animals like rabbits, earthworms and ants live in the soil. গাছপালা হয়, কিছু কিছু জীবজন্তুরাও মাটির ভেতরে থাকে, है ना? बहुत सारे जीव जंतु मिट्टी में रहते हैं। मिट्टी मतलब मिट्टी गड्ढा करके गत्त भेतरे। Big pieces of rocks break down into tiny pieces by the heat of the sun, moving air and running water. तो बड़ो बड़ो पाथरेर टुकड़ो सूर्येर आलो तेपे चोटे फेटे जाए, गर्मी से चटक जाता है, पत्थर फट जाता है। हवा से भी पत्थर, छोटे छोटे पत्थर उड़ उड़ के दूसरे बड़े पत्थरों से टकरा जाते हैं। ছোট পাথরগুলো হাওয়ার সময় অনেক ঝড় দিলে ছোট ছোট পাথরগুলো কিন্তু ঘষা খায় উঠতে উঠতে, এবং বড় পাথর সঙ্গে ঘষা খেয়ে ধাক্কা লেগে ওরা আরো ভেঙে যায়। এবং রানিং ওয়াটার, পানি के साथ बह बह के भी, জলের সঙ্গে অনেক জোরে যখন জল যায় তারা নিজের সঙ্গে কিন্তু অনেক ছোট বড় পাথরগুলো নিজের সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলে আসে। पत्थर जब आते पानी के साथ बह बह के एक साथ घिस जाते हैं, घसा खाए। देखोगे नदी के किनारे, तालाब के किनारे आपको चिकने चिकने पत्थर मिलेंगे, गोल गोल चिकना चिकना पत्थर। क्यों चिकने होते हैं? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ घिस जाते हैं, घसा खाए एवं দিয়ে ওগুলো প্লেন হয়ে যায়, এবং ঘিসকে क्या बनता है? ঘষা খেয়ে মাটি তৈরি হয়। Now this process is called weathering. When these tiny pieces mix with organic matter माने remains of dead plants and animals, मरे हुए जो जीव जंतु पेड़ पौधे, and minerals, soil is formed. तो ये जब ये जो टाइनी पीसेस यानी जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े मरे हुए जीव जंतु के साथ, पेड़ पौधों के साथ जो, और मिनरल्स के साथ, मिनरल्स में क्या क्या होता है? आयरन होता है और भी कई सारे आपके मिनरल्स हैं, सब एक साथ मिक्स होकर आपका सॉइल बनता है। Hence the uppermost layer of the earth that contains minerals, some amount of air, water and organic matter is called soil. তো সয়েল হচ্ছে মাটির বা পৃথিবীর সবথেকে আপারমোস্ট লেয়ার, উপরের লেয়ারটা। তার মধ্যে কি কি আছে? হোয়াট ডাজ সয়েল কন্টেইন? মিনারেলস, কিছু এয়ার আছে, ওয়াটারও আছে, আর অর্গানিক ম্যাটার। অর্গানিক ম্যাটার মানে রিমেইনস অফ ডেড প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস। এটা কি সব মিলে সয়েল তৈরি হয়, সয়েল বলা হয়। সয়েল ইজ কম্পোজড অফ গ্র্যাভেল, স্যান্ড অ্যান্ড ক্লে পার্টিকলস। তার সঙ্গে সঙ্গে আবার গ্র্যাভেল মানে বড়া বড়া পাথর কা টুকরা, বড় পাথর টুকরো, স্যান্ড মানে বালি ছোট ছোট, আর ক্লে পার্টিকলস একদম চিকনা মিট্টি के পার্টিকলস সঙ্গে মিক্স হয়ে থাকে। Now do you know remains of dead plants and animals form a dark colored substance called humus. যখন প্লান্টস অ্যানিমালস মরে যায় দে ডিকম্পোজ মানে সড়ে जाता है, পচে যায়, পচে দেখবে কালো। দেখবে বাড়িতে যদি কোনো জিনিস পচে যায় ব্ল্যাক হয়ে যায়, ডার্ক ব্রাউন ব্ল্যাক হয়ে যায়, ওটা কি তৈরি হয়? হিউমাস। দ্যাট ইজ কল্ড, ডার্ক সাবস্টেন্স ইজ কল্ড হিউমাস. It makes the soil fertile. अच्छा, MCQs গুলো তোমরা করে নেবে। Next, types of soils. Different places have different types of soils. The type of soils depend upon the kind of rock from which it is formed. तो अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइप का मिट्टी, और মাটিগুলো আলাদা কিভাবে হয়? अलग अलग टाइप के पत्थर, আলাদা আলাদা ধরনের পাথর ভেঙে ভেঙে তো মাটি হয়, তা যেমন আলাদা আলাদা পাথর তেমনই মাটিটা আলাদা হয়ে যায়। সয়েলস ডিফার ইন সাইজ, কালার অ্যান্ড টেক্সচার অফ পার্টিকলস। সয়েলে কালার আলাদা হয়, টেক্সচার মানে কিছুটা খুব চিকনা হয়, যেটা বলে আমরা কাদা মাটি বা ক্লেই সয়েল আছে, কিছুগুলো রাফ হয় যেরকম স্যান্ডি সয়েল আছে, আমরা পড়বো এরপরই আছে আমাদের। সো টাচ করনে মে কোই স্মুথ है, প্লেন है, कोई ज़्यादा दरदरा है, খসখসে আছে, আলাদা আলাদা রকম হয়। There are mainly three types of soils: sandy, clay and loamy. Number one, sandy soil. It mainly consists sand. বেশিরভাগ এই সয়েলে স্যান্ড থাকে। Big, light and loosely packed particles. কিছু কিছু বড় পার্টিকেল থাকে, কিছু ছোট, লুজলি প্যাকড মানে অনেকটা গ্যাপ থাকে পার্টিকেলসের মধ্যে।
इट इज फाउंड इन डेजर्ट्स एंड ऑन सीशोर, डेजर्ट से पाওয়া যায় एंड सीशोर माने समुद्र के किनारे, সমুদ্রের ধারে। इट इज येलो और लाइट ब्राउन इन कलर, একটু येलोइश থাকে বা লাইট ব্রাউন। इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर एज वाटर पासेस थ्रू इट पार्टिकल्स इजिली, বেশি জল ধরে রাখতে পারে না, কেন পানি गिरने से ही पूरा अंदर पास हो जाता, वो पास করে চলে যায়, কেন পার্টিকলস অনেক গ্যাপ থাকে। ইট ইজ মিক্সড উইথ সিমেন্ট অ্যান্ড ইউজড ফর মেকিং বিল্ডিংস, দ্য বালি এটা সিমেন্টের সঙ্গে মিক্স করে বাড়ি তৈরি হয়, তাই না? আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ মাস্ট সিন, তাই না, বালি থেকে কিভাবে প্লাস্টার হয়, ইটে জোড়া লাগায়। নেক্সট ক্লেই সয়েল, it mainly contains clay, very fine and closely packed particles, বেশা ক্লে থাকে। it is found in ponds and river beds, পুকুরে এবং নদীর, বেডস মানে নদীর নিচের দিকে, তলা দিকে পাওয়া যায়। it can hold a lot of water as water does not pass through its particles easily, बहुत পানি পকড় सकता है, অনেকটা জল ধরতে পারে, কেন এর মধ্যে গ্যাপটা অনেক কম থাকে বলে জলটা পাস হয় না। It is used for making pots, toys and kacha houses, পট তৈরি হয়, টয়স অনেক মাটির খেলনা তৈরি হয়, আর কাঁচা যে বাড়ি হয় গ্রামে সেগুলো তৈরি হয়। লোমি সয়েল, ইট কন্টেইন স্যান্ড অ্যান্ড ক্লে, স্যান্ড আর ক্লে দুটো মিক্সচার আছে এটা। इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर, इसके अंदर काफी हवा पानी पकड़ सकता है ये। इट इज गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एज इट कंटेन्स ह्यूमस, और दिस सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सॉइल फॉर द प्लांट्स, কারণ এর মধ্যে হিউমাসটাও অনেকটাই থাকে। অলরাইট, সো একটা তোমরা কাজ করবে, আমি কটা ওরালি কোয়েশ্চেন্স বলছি, আই এম ডিকটেটিং দ্য কোয়েশ্চেন্স ওরালি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, হোয়াট ইজ ওয়েদারিং? হোয়াট ইজ ওয়েদারিং? কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, হোয়াট ইজ সয়েল? Question number 3, what is humus? What is humus? Question number 4, name the 3 types of soil. So you will write these 4 questions and book এ হেল্প নিয়ে আনসারসগুলো লিখবে, আমাকে ছবি পাঠাবে, and you will read the chapter যতটা পড়েছি ভালো করে রিডিং করবে, আর এই বুকের কোয়েশ্চেন্সগুলো তোমরা নিজে করে নিয়ে আমাকে ছবি পাঠিয়ে দিও, ঠিক আছে? দুটো এমসিকিউজ আছে, করে নিয়ে ছবি পাঠিয়ে দিও, বুকে করে নিও।